Good afternoon, students. Today we are going to learn about the next chapter of management subject. This is the fifth and last chapter of management subject, and this chapter is going to be represented by me, and my name is R. Chaugule. The name of this fifth chapter is legislative acts. ओके, या आपण सब्जेक्टमधल्या या चॅप्टरमध्ये आपण काय करणार आहे, लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट्स या संदर्भात आपण माहिती जाणून घेणार आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू नो अबाउट व्हॉट इज लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट्स. What are these acts? Okay, legislative acts are nothing but the legislation acts. What is mean by legislation? Legislation is a group of people who is going to be form acts for the people. Okay, this is the group of people who is going to be form acts for the people. म्हणजेच काय, लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट्स हे कशा थ्रू तयार केलं जातं, तर लेजिस्लेशनपासून तयार केलं जातं. लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जी असते त्या असेंब्लीपासून काय केलं जातं, हे ॲक्ट्स, हे कायदे तयार केले जातात. कशासाठी? लोकांच्यासाठी हे ॲक्ट्स तयार केले जातात. सच टाईप ऑफ ॲक्ट्स आर ऑल्सो available and also implemented for the industrial as well as factory areas, and that type of acts we are going to learn in this chapter. म्हणजेच आपल्या फॅक्टरीसाठी, आपल्या इंडस्ट्रीसाठी पण वेगवेगळ्या पद्धतीचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट्स म्हणजेच कायदा सुव्यवस्था स्थापित केलेले आहेत, आणि हे आपण कायदा सुव्यवस्था ॲक्ट्स आपण काय करणार आहे, या चॅप्टरमध्ये बघणार आहे. ठीक आहे. Unit outcomes. What is the outcome of this unit by studying this? 5A, explain the purpose of act. That is, by learning this chapter we are going to learn about the purpose of the act. म्हणजेच ते ॲक्ट आपल्या इंडस्ट्रियल एरियासाठी किंवा फॅक्टरी एरियासाठी त्याचं नीड काय आहे, त्याचं रिझन काय आहे, ते का गरजेचे आहेत, हे आपण काय बघणार आहे, या चॅप्टरच्या आउटकम्समध्ये बघणार आहे. म्हणजेच हे चॅप्टर फुल्ली आपण कंप्लीट स्टडी केल्यानंतर आपल्याला ह्याचा आउटकम काय भेटणार आहे, तर ॲक्ट्सचं गरज काय आहे, व्हॉट इज द नीड ऑफ ॲक्ट, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ ॲक्ट, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चॅप्टर. नेक्स्ट 5B, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजन्स of the various acts and important definitions, and also we are going to learn about the main provisions which are implemented for the workers who is going to be work in the industrial or factory areas. म्हणजेच त्या फॅक्टरीमध्ये किंवा त्या इंडस्ट्रीमध्ये जी लोक काम करणार आहेत, जे वर्कर काम करणार आहेत, त्या वर्करना काय केलेलं आहे, मेन प्रोविजन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. कायदा आहे, सुव्यवस्था आहे, त्याच्या अंडरच हे मेन प्रोविजन्स स्थापित केलेले आहेत. ते काय आहेत हे आपण बघणार आहे. त्यानंतर इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स. व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स रिलेटेड टू लॉज, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू वर्कर्स, दॅट वी ऑल्सो गोइंग टू बी लर्न इन दिस चॅप्टर. ओके, दिस इज द लेक्चर व्ह्यू. या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे हे यामध्ये सांगितलेलं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेसेसिटी ऑफ ॲक्ट्स, दॅट इज वाय द इंडस्ट्रियल और द factory acts are necessary for each factory or for each industry in India, that we are going to learn from this point. And next point what we are going to discuss is that important definitions, that is the important definitions which are mentioned related to the factories, related to the industries, related to the labors, etc. we are going to learn in this lecture. Okay, first of all we starts from the first point of fifth chapter, that is necessity of acts. Okay, what is the necessity of acts, why these acts are implemented in industrial as well as for the factory areas, that we are going to learn in this point. Okay, first see what they are telling us. Improves industrial relation, that is employer relations, and minimizes industrial disputes. What is meant by employee? Employee is nothing but the worker who is going to be work in that company, and employer is nothing but the owner of that company or the management of that company or the supervisor who is working for the higher post in that company, that is called as employer. Okay, first of all, first point what they are telling, what is the necessity of acts, what is the necessity of acts. First, improves industrial relation, that is employer relations, and minimizes industrial disputes, that is by implementing these acts in the industrial as well as factory areas, the relation between employee and employer will be increases, which will results to
मिनिमायझेस द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. म्हणजेच काय सांगितले बघा याच्यामध्ये, आपल्या सर्वांना माहीत आहे कोणतीही फॅक्टरी असो, इंडस्ट्री असो, ओके, कारखाना असो, त्याच्यामध्ये काही डिस्प्यूट्स असतात. लेबरमध्ये काही अनसर्टॅनिटी, अनकंडिशन असतं, ज्याच्यामध्ये ते स्टेबल नसतात. ठीक आहे, त्याने अनस्टेबल असतात. काही वर्कर्स जे असतात ते अनस्टेबल असतात. का? कारण की त्यांना हवं ते गरजा भेटत नसतात, त्यांना जे फॅसिलिटीज पाहिजे असतात ते भेटत नसतात. रिलेटेड टू देअर वॅजेस ऑल्सो दे आर डिस्टर्ब्स. ओके, ते डिस्टर्ब असतात. मग हे व्यवस्थित करण्यासाठी, हे इम्प्रूव्ह करण्यासाठी काय केलं जातं, तर इंडस्ट्रियल ॲक्ट्स लावले जातात, जे काय करतात, एम्प्लॉय म्हणजे काम करणारा आणि एम्प्लॉयर काम देणारा. ओके, एम्प्लॉय म्हणजे वर्कर, एम्प्लॉयर म्हणजे मॅनेजमेंट किंवा ओनर. ठीक आहे, किंवा एखादी व्यक्ती जी मोठ्या पोस्टवर त्या कंपनीमध्ये किंवा त्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असते, ती म्हणजे कोण असत्या, एम्प्लॉयर असत्या. तर या दोघांमधलं जो रिलेशन आहे तो इम्प्रूव्ह करण्याचं काम कोण करतं, तर हे जे इम्प्लिमेंटेड केलेले ॲक्ट्स आहेत, इंडस्ट्रियल ॲक्ट्स, ते काम करत असतं. कारण की ॲक्ट्स असल्यामुळं काय होतं, जे आहे ते कायदा आणि सुव्यवस्थेनं चालत असतं. त्यामुळं दोघांनाही, एम्प्लॉयला पण आणि एम्प्लॉयरला पण ते काय जातं, सोयीचं जातं. बरोबर आहे का? त्यामुळं त्यांच्यामधलं रिलेशन जे आहे तो कसं होतो, चांगला राहतो. नेक्स्ट सेकंड बघा काय सांगितले, अवॉइड वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑर मॅनेजमेंट. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्प्यूट्स. ओके, what it tells us, avoid workers from exploitation by the employers or the management. That is nothing but if employer or management or the person who is at the higher post in the company is going to be exploit to the workers in the related to their wages, related to their facilities, related to their services, then it can be avoided by using the industrial acts which are implemented in all Indian इंडस्ट्रीज अँड फॅक्टरीज. म्हणजे या भारत देशामध्ये जे इंडस्ट्रीज आणि फॅक्टरीज एस्टॅब्लिश केलेले आहेत त्याच्यामध्ये काही लॉज आहेत, असं मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलेलं. हे लॉज काय करतात, हे ॲक्ट्स काय करतात, तर मॅनेजमेंटकडून किंवा एम्प्लॉयरकडून वर्करला जर एक्सप्लॉयटेशन म्हणजेच काय काही अन्याय त्याच्यावर होत असेल तर ते अवॉइड करायचं काम कोण करतं, ॲक्ट्स करतं. का? कारण की जर एखाद्या वर्करवर जर एखादं अन्याय वगैरे होत असेल तर तो कायद्याचा किंवा लॉचा, ज्याला आपण कायदा म्हणतो मराठीमध्ये, लॉला काय म्हणतो, कायदा म्हणतो, त्या कायद्याचा तो वापर करू शकतो आणि त्याची होणारी जी पिळवणूक आहे तो त्याला थांबवू शकतो. ठीक आहे, म्हणजेच काय करतं, अवॉइड वर्कर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन. इट गिव्ज पॉवर टू द वर्कर्स टू अवॉइड एनी टाईप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विथ देम. ओके, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑर द मॅनेजमेंट. सी थर्ड, हेल्प्स वर्कर्स इन गेटिंग फेअर wages. That is, these acts are also helps to the workers to get their fair wages according to their work. म्हणजेच काय, ज्या पद्धतीनं वर्कर काम करतो, जेवढ्या तासांसाठी तो काम करतो तेवढ्या तासाचे पैसे त्याला कंपनीकडून किंवा फॅक्टरीकडून किंवा एम्प्लॉयरकडून भेटावं, ह्यासाठी पण हे ॲक्ट्स इम्प्लिमेंटेड केले जातात. म्हणूनच वर्करला त्याचं जे ठरलेलं वॅजेस आहेत, म्हणजेच काय पेमेंट आहे, पगार आहे, ते त्याला वेळेवर आणि व्यवस्थित भेटतं बाय युझिंग दिस ॲक्ट्स. ओके, नेक्स्ट, मिनिमायझेस लेबर अनरेस्ट. इट इज ऑल्सो युज्ड, दिस टाईप ऑफ ॲक्ट्स आर ऑल्सो यूज टू मिनिमाइज द लेबर अनरेस्ट ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट reduces conflicts and strikes. Suppose if there is any exploitation is happening by the by the company or by the owner or by the management, then it can be definitely results into conflicts or strikes by the employers. Okay, म्हणजेच काय, एम्प्लॉईज. ओके, म्हणजेच काय, याच्यामध्ये काय सांगितले बघा, जर एखादं एक्सप्लॉयटेशन जर मॅनेजमेंटकडून किंवा ओनरकडून जर घडत असेल किंवा एम्प्लॉयरकडून जर घडत असेल, जर होत असेल, तर एम्प्लॉय नक्कीच काय करणार आहे, कन्फ्लिक्ट्स करणार आहे, स्ट्राईक्स करणार आहे, त्याचं जे प्रोडक्शन आहे त्या कंपनीचं ते बंद करणार आहे. बरोबर. मग असं होऊ नये म्हणून हे काय करतं, जर एखादं एक्सप्लॉयटेशन झालं, जर एखादं अन्याय त्या लोकांच्यावर झालं, तर त्यांनी काय करणार आहेत, डेफिनेटली ते स्ट्राईक्स किंवा कन्फ्लिक्ट्सच करणार आहेत. मग याचा परिणाम काय होतो, याचं रिझल्ट्स काय होतात, तर ह्याचं रिझल्ट एक सगळ्यात मोठं म्हणजे आपल्या भारत देशाच्या इंडियन इकॉनॉमिकवर ह्याचं मोठं परिणाम होऊ शकतं. ठीक आहे, तर हे रिड्यूस करण्यासाठी पण ॲक्ट्स असतात, जेणेकरून पहिल्यांदाच एम्प्लॉयरकडून किंवा मॅनेजमेंटकडून किंवा ओनरकडून कुठल्याही पद्धतीचं एक्सप्लॉयटेशन व्हायला नको. जर एक्सप्लॉयटेशन नाही झालं तर कन्फ्लिक्ट्स आणि स्ट्राईक्स पण नाही होणार, हे पण आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळं काय केलं जातं, कन्फ्लिक्ट्स आणि स्ट्राईक्स न होण्यासाठी वेगवेगळे ॲक्ट एस्टॅब्लिश केले जातात, जे काय करतात, वर्कर्सला एक्सप्लॉयटेशनपासून दूर ठेवतात. ओके,
Then next what we are going to learn, see, sixth point, ensures job security for workers. If suddenly any suppose if suddenly any management or the owner of that company is get lost to any type of worker, then what will be he do? ओके, म्हणजेच काय, जर एखाद्या व्यक्तीला जर जॉबवरून सडनली काढून टाकण्यात आलं तर तो काय करणार आहे, तर अशा पद्धतीचं होऊ नये, अशा पद्धतीचा अन्याय त्याच्यावर होऊ नये, एक्सप्लॉयटेशन होऊ नये, एक्सप्लॉयटेशन, त्यासाठी काय केलं जातं, त्या वर्करला त्याच्या जॉबची सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते बाय युझिंग दिस ॲक्ट्स. नेक्स्ट सी व्हॉट दे आर टेलिंग. सेवन्थ, promotes welcome environment conditions in the industrial system. That is nothing but welcome environmental condition is nothing but the positivity. Okay, what is meant by it? जर समजा चांगलं रिलेशन असतील एम्प्लॉय आणि एम्प्लॉयर, इफ देर इज गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय अँड एम्प्लॉयर, देर विल बी डेफिनेटली अ पॉझिटिव्हिटी एन्व्हायरमेंट विल बी प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रियल सिस्टीम. म्हणजेच त्या इंडस्ट्रियल सिस्टीममध्ये पॉझिटिव्हिटी असणार आहे, कुठल्याही पद्धतीचं भांडण नसणार आहे, कुठल्याही पद्धतीचा द्वेष नसणार आहे, आणि त्यामध्ये एन्व्हायरमेंट जो आहे तो चांगला राहणार आहे. जर एन्व्हायरमेंट चांगलं राहिलं तर हे नक्कीच एम्प्लॉयच्या पण आणि एम्प्लॉयरच्या हेल्थला पण काय असणार आहे, चांगलं असणार आहे. त्यामुळं हे दिस टाईप ऑफ ॲक्ट्स काय करतात, प्रमोट्स करतात अशा पद्धतीच्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्ससाठी. नेक्स्ट, फिक्सेस रेस्ट पॉजेस अँड वर्क आवर्स. दॅट इज इट ऑल्सो फिक्सेस द रेस्ट पॉजेस बिटवीन द वर्क अँड ऑल्सो द वर्क आवर्स फॉर डेली, फॉर वीकली और फॉर मंथली. म्हणजेच एका आठवड्यात, एका दिवसात, एका महिन्यात एका व्यक्तीनं किंवा एका वर्करनं किती तास काम करावं हे डिपेंड राहतं, आणि ते पण त्याच्या वयावर डिपेंड राहतं, त्याच्या एजवर डिपेंड राहतं. ठीक आहे. आणि त्यानंतर वर्क करत असताना, दिवसभरामध्ये 8 ते 9 तास वर्क करत असताना, काम करत असताना त्याला पॉजेस किती द्यायचे, त्याला रेस्ट पॉजेस किती द्यायचे, हे पण या ॲक्ट थ्रू काय केलं जातं, प्रमोट केलं जातं. ओके. सी, 9th पॉईंट, प्रोव्हाइड्स compensation to workers who are victims of accidents. Suppose if there any type of accident happens in the industry or in the factory, and if any worker get injured by cutting their leg, by cutting their hand, or sudden death, then it can be gives compensation to their family which is dependent on that worker. म्हणजेच जर एखादं ॲक्सिडेंट आपल्या फॅक्टरीमध्ये झालं तर ते झाल्यानंतर एखाद्या वर्करचा हात कट झाला किंवा पाय कट झालं किंवा त्याचं डेथ झालं, सडन डेथ झालं, तर त्याच्यावर डिपेंड असणारी त्याची जी फॅमिली आहे त्यांना थोडंफार कंपेन्सेशन हे कंपनीकडून प्रोव्हाइड केलं जातं. ठीक आहे. यालाच काय म्हणतात, कंपेन्सेशन ॲक्टसुद्धा म्हणलं जातं. आणि हे कंपेन्सेशन ॲक्टसुद्धा इंडियाच्या प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये आणि प्रत्येक फॅक्टरीमध्ये इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू लर्न important definitions. Here the point necessity of acts is finished, and next point, important definitions which are related to the workers, which are related to the factories, which are related to the wages, services, facilities, that we are going to learn from this slide. Okay, first thing, first factory. First definition is about factory. What is mean by factory? See what they are telling. It is the place where 10 or more workers are working and in which manufacturing process is going on using electricity, steam, oil, etc. That is, factory is nothing but the place where 10 people or 10 workers or more than 10 workers are working continuously, and this working results to be any manufacturing process of a product by using the electricity which is available from the electricity boards, or by the steam of water, or by the oil. दॅट इज कॉल्ड ॲज फॅक्टरी. म्हणजेच काय सांगितलं बघा याने, फॅक्टरी म्हणजे ही एक प्लेस आहे ज्याच्यामध्ये 10 वर्कर किंवा 10पेक्षा जास्त वर्कर मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेडचं काम करत आहेत, म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस कॅरी आउट करत आहेत एखाद्या प्रोडक्टची बाय युझिंग सोर्स कुठला वापरलेला आहे तिथं, बाय युझिंग द इलेक्ट्रिसिटी किंवा स्टीम, ज्याला वाफ असं आपण मराठीमध्ये म्हणतो, किंवा ऑइल. या तीनपैकी कुठलीही एक गोष्ट वापरून जर एखादं मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस तिथे कॅरी आउट होत असेल तर त्या प्लेसला आपण काय म्हणतो, फॅक्टरी असं डिफाईन करतो. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग, रिपेअरिंग, मेकिंग, फिनिशिंग, पॅकिंग, वॉशिंग, क्लिनिंग अँड अदर ट्रीटिंग अ सबस्टन्स फॉर इट्स यूज, सेल, ट्रान्सपोर्ट, डिस्पोजल, etc.
that is manufacturing process of any product is nothing but the altering of that product or repairing of that product, making or finishing of that product. It also includes to the packaging, washing, cleaning and other treating to that substance for its use or for to sell to the peoples or for to transport from one place to another place or for the purpose of disposal. ओके, दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. म्हणजेच काय सांगितलं आहे, एखादं सबस्टन्स किंवा एखादं प्रोडक्ट ज्याचं अल्टरिंग केलं जाऊ शकतं, रिपेअरिंग केलं जाऊ शकतं ज्या ठिकाणी, त्यानंतर मेकिंग केलं जाऊ शकतं, त्याला बनवलं जाऊ शकतं, फिनिशिंग केलं जाऊ शकतं वरनं, पॅकिंग, वॉशिंग, क्लिनिंग आणि अदर ट्रीटिंग डिव्हायसेस ट्रीटिंग फॉर द सबस्टन्स, म्हणजे त्या सबस्टन्ससाठी वेगवेगळ्या टाईपच्या अशा पद्धतीचे ट्रीटिंग जिथं केलं जातं त्या प्रोसेसला काय म्हणलं जातं, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस म्हणलं जातं. आणि हे प्रोसेस कशासाठी कॅरी आउट केलं जातं, फॉर द पर्पज ऑफ यूज, फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑर टू ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑर फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल. म्हणजेच जर त्याला यूज करायचं असेल, त्याला दुसऱ्यांना सेल करायचं असेल, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट करायचं असेल किंवा डिस्पोजल करायचं असेल, अशा पद्धतीच्या प्रोसेसला काय म्हणलं जातं, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असं म्हणलं जातं. याच्यामध्ये इन्क्लूड काय काय आहेत बघा. फर्स्ट, जनरेटिंग, ट्रान्सफॉर्मिंग और ट्रान्समिटिंग पॉवर. म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये जर तुम्ही बघितला तर इलेक्ट्रिसिटी काय केली जाते, जनरेट केली जाते. म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असं सुद्धा म्हणू शकतो. किंवा त्याला ट्रान्सपोर्ट पण केलं जातं वाया केबल्स, म्हणजेच ट्रान्सफॉर्मिंग और ट्रान्समिटिंग पॉवर जी आहे ती बाय युझिंग ट्रान्समिशन लाईन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट इज ट्रान्समिटेड, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. त्यानंतर आणखीन कशामध्ये ह्याला इन्क्लूड केलं जातं मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसला बघा. कन्स्ट्रक्टिंग, रिकन्स्ट्रक्टिंग, रिपेअरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग एटसेट्रा. म्हणजे कन्स्ट्रक्टिंग एरियामध्ये, रिकन्स्ट्रक्टिंग एरियामध्ये जिथं आपण कन्स्ट्रक्शनला परत रिकन्स्ट्रक्ट करणार आहे, किंवा रिपेअरिंगसाठी, रिफिटिंगसाठी किंवा फिनिशिंगसाठी एटसेट्रा, याच्यासाठी आपण जी प्रोसेस कॅरी आउट करत असतो त्या प्रोसेसला काय म्हणलं जातं, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असं म्हणलं जातं. थर्ड डेफिनेशन, इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, वर्कर is a person who employed directly or through any agency either for wages in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery. That is what they are telling. See, worker is a person who employed directly or through any agency whether for wages in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for manufacturing process or in any kind of work incidental to or connected with the manufacturing process. म्हणजेच what is meant by worker is a person who is employed directly or through any agency, okay, who is going to be work for any factory or any company or any industry through individually, okay, through directly or by the any type of agency, whether for wages, for the purpose of wages also, or maybe not for the purpose of wages also, in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय सांगितले बघा, वर्कर हा एक पर्सन आहे जो काय करतो, काम करतो, डायरेक्टली जाऊन काम करतो किंवा एखाद्या एजन्सीकडून काम करतो. कशासाठी काम करतो, फॉर द पर्पज ऑफ वेजेस, म्हणजेच त्याच्या पेमेंटसाठी काम करतो. किंवा जर तो बिझनेस पार्टनर असेल तर, आणि तो पण वर्कर म्हणून काम करत असेल तर तिथं, त्यामुळेच तिथं काय म्हणलं जातं, फॉर नथिंग फॉर द वॅजेस ऑल्सो, म्हणजे वॅजेस न घेता सुद्धा तो काम करू शकतो इन एनी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये काय करू शकतं, क्लिनिंग पार्ट पण येऊ शकतं, मशिनरीचं असू दे किंवा प्रिमायसेसचं असू दे जिथं मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस कॅरी आउट केलं जातं. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं जो काम करत असतो त्याला काय म्हणलं जातं, वर्कर असं म्हणलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू लर्न पॉवर. Fourth point, power. Electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency. That is, power is nothing but the electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and it is not generated, okay, by human or animal agency. म्हणजेच एखाद्या ॲनिमल एजन्सीकडून किंवा ह्युमनकडून त्याला जनरेट केलं जात नाही, त्याला ट्रान्समिट केलं जात नाही, तर मॅकॅनिकली
मॅकॅनिकली ते काय केलं जातं, जनरेट पण केलं जातं आणि ट्रान्समिट पण केलं जातं. त्याला काय म्हणायचं, पॉवर असं म्हणायचं. त्यामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही पण एक पॉवर आहे, इलेक्ट्रिकल पॉवर. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, अडल्ट. व्हॉट इज मीन बाय अडल्ट? अ पर्सन हू हॅव कम्प्लिटेड देअर 18 years ऑफ एज. ओके, व्हॉट इज मीन बाय अडल्ट? इट इज अ पर्सन हू हॅव कम्प्लिटेड देअर 18 years ऑफ देअर एज. म्हणजेच 18 वर्ष पूर्ण असलेली जी व्यक्ती असते त्याला आपण काय म्हणतो, अडल्ट असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट, सिक्स्थ, मशिनरी. इट इन्क्ल्यूड्स प्राइम मूवर्स, इंजिन मोटर्स एक्सेट्रा, ट्रान्समिशन मशिनरी, शाफ्ट व्हील बेल्ट एक्सेट्रा. मशिनरी म्हणजे काय, मशिनरी म्हणजे काय असतात बघा, त्यामध्ये इन्क्ल्यूड काय काय असतात, प्राइम मूवर्स असतात, जसे की इंजिन मोटर्स असू शकतात, त्यानंतर ट्रान्समिशन मशिनरी असू शकतात, शाफ्ट व्हील बेल्ट एक्सेट्रा त्यामध्ये इन्क्ल्यूड केलेले जाऊ शकतात. ठीक आहे, हे काय झाले, मशिनरीज झाले. नेक्स्ट, सेवन्थ डेफिनेशन, मायनर. अ पर्सन बिलो 18 years ऑफ एज कॉल्ड ॲज मायनर. म्हणजेच मगाशी आपण बघितलं अडल्ट. अडल्ट म्हणजे कोण, 18 year कंप्लीट केलेला त्याला म्हणतो आपण अडल्ट, आणि 18 year कंप्लीट न केलेला 18 yearच्या बिलो जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, मायनर असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट बघा काय सांगितले, एट, डिपेंडंट मीन्स. म्हणजे डिपेंडंट म्हणजे काय, इथं आपल्याला सांगण्यात आले डिपेंडंट. व्हॉट इज मीन बाय डिपेंडंट? डिपेंडंट इज नथिंग बट अ फॅमिली ऑफ अ पर्सन हू इज डिपेंडेंट ऑन वॅजेस ऑफ पर्सन. म्हणजेच काय सांगितले, व्हॉट दे आर टेलिंग, इफ सपोज देर इज अ पर्सन हू इज गोइंग टू बी वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ फॅक्टरी और एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री अँड द फॅमिली ऑफ दॅट पर्सन इज टोटली डिपेंड ऑन द वॅजेस ऑफ दॅट पर्सन ऑर दॅट वर्कर. म्हणजे एखादा वर्कर आहे जो एखाद्या कंपनीसाठी काम करतो आणि त्याची फॅमिली त्याच्या वॅजेसवर, त्याच्या पेमेंटवर, त्याच्या पैशांवर डिपेंड असते, त्याला काय म्हणलं जातं, डिपेंडंट असं म्हणलं जातं. नेक्स्ट डेफिनेशन, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी. What is mean by employment injury? See, what they are telling, personal injury to an employee caused by an accident or an disease arising in course of employment. That is, employment injury is nothing but the injury which is going to be started, or which is nothing but an accident or an disease which is going to be arising in the course of employment to the worker. That is called as एम्प्लॉयमेंट इंजुरी. म्हणजेच काय सांगितले बघा, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी हे एक पर्सनल इंजुरी आहे एखाद्या वर्करला किंवा एखाद्या एम्प्लॉयला, जे कशामुळं प्रोड्यूस झाले, एखाद्या ॲक्सिडेंटमुळं किंवा एखाद्या डिसिजेसमुळं. जे कुठे प्रोड्यूस होतात, जे कुठे होतात, तर एखाद्या कंपनीमध्ये होतात, त्यालाच आपण काय म्हणतो, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी असं म्हणतो. म्हणजे समजा जर एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये एखादं ॲक्सिडेंट प्रोड्यूस झालं, तर म्हणजेच एखादा ॲक्सिडेंट झालं आणि त्याच्यामध्ये एखादा वर्कर, एखादा एम्प्लॉय काय झाला, इंज्युअर्ड झाला, तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट, टेन्थ डेफिनेशन, प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर. द ओनर ऑर ऑक्युपायर ऑफ अ फॅक्टरी अँड includes factory manager, any person responsible of supervision and control of the undertaking. म्हणजेच काय, प्रिन्सिपल ऑफ एम्प्लॉयर, दॅट इज नथिंग बट द, व्हॉट इज मीन बाय एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर इज नथिंग बट द ओनर ऑफ दॅट कंपनी or the occupier of that company, or includes factory manager also, that is nothing but the manager of the company, or any person responsible of सुपरविजन अँड कंट्रोल ऑफ द अंडरटेकिंग. म्हणजेच एखादा पर्सन जो काय असू शकतो, सुपरविजन तिथं करत असतो किंवा त्या कंपनीचं सगळं कंट्रोल त्याच्या अंडरटेकिंग असतं, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, एम्प्लॉयर असं म्हणू शकतो. दॅट इज नथिंग बट द एम्प्लॉयर. Okay, by completing this slide, we are going to finish this lecture here, and we are going to learn next point of this chapter in next lecture. Thank you.